So I'll share the PPTs with you. Hope the screen is visible. Screen is visible. Yes, sir. Okay. Anybody having any problem regarding the screen? Hope it is visible to all. Anybody have any problem? Okay. We'll start with, so these are the different relations, different tables, and entirely all these represent as a banking schema. So the banking schema includes the branch as a separate table, separate relation, where branch name, branch, city, and assets are the attributes like this. So all these tables, all these relations make the entire big institute, big, you can say, enterprise as a banking. Okay. Loan account schema indicates these are the tables and these are the attributes of each table. Schema: branch, customer, loan, account, employee, dependent name, account branch, loan branch, borrower, depositor, customer branch, banker, works for, payment, savings account, and checking account. And by using the joins or nested queries, we can relate or take any information from these tables, right? So what is the feature of good design? So good design should have all these small tables, and all these smalls are made as a big picture. That is a good design. So you should not have enter single table. Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay, good. So the feature of good design is that all your, yes, any doubt? It should have small tables. म्हणजे तुम्ही एकच टेबल केला आणि त्यात 100 ॲट्रिब्यूट टाकले तर ते गुड डिझाईन नाहीये, तसं असायला नको आहे. तर तुमच्या याच्यात असे बरेचसे छोटे टेबल्स असायला पाहिजेत. त्यात हे सगळे 100 ॲट्रिब्यूट येतील. म्हणजे 5-5 ॲट्रिब्यूट, 6-6 ॲट्रिब्यूट किंवा जे इम्पॉर्टंट ॲट्रिब्यूट्स आहेत त्याचं एक वेगळं रिलेशन, आणि अशा सगळ्या रिलेशनना मिळून तुमचा एंटायर पूर्ण होल टेबल झाला, किंवा बँकिंग स्कीमा किंवा असा एंटरप्राइज किंवा एखादी इन्स्टिट्यूट किंवा मेन डेटाबेस जर झाला असेल, सो दॅट इज गुड. नेक्स्ट इज कॅन वी कंबाईन द स्कीमा. आता हे छोटे टेबल्स केले आपण, पण ह्यांना आपण एकत्र करू शकतो का? येस, we can combine them. So suppose we are combining here relations. These relations we have given for information, and we take these examples when we combine. I request all of you to mute when there is a question. Any doubt, you can raise your hand or you can unmute. Participants, Vidyarani Shirsagar, am I audible? Please mute your mic. I request everybody to mute so that we can start and without interrupt we can proceed. नाहीतर ह्यातच वेळ जाईल आपला, तुमचा सिलेबस कव्हर नाही होणार. म्यूट करा, जॉईन व्हा, हे सांगायलाच आपला वेळ जायला नको. ओके, so screen is visible? No, sir. No, sir. Okay, wait.
One more time I'll share. Is it visible now? Yes, sir. Okay. So here we are. Can we combine? Okay, we have made different tables, different relations. And these relations we are going to take as an example. Employee, dependent name, account branch, loan branch, borrower, depositor, payment, savings account, loan account, customer, branch. Okay. So we can combine the borrower and loan. So we'll see what is borrower and loan. Borrower will have customer ID and loan number attribute, and loan number and amount. So loan number and amount, you can see the figure, and customer ID and loan number, that is a borrower. And when we combine customer ID, loan number as common, and amount. See, one loan have only single record, we can say as an example, and here three. And when we combine, we get this. So result is possible repetition of information. Yes, are you there? ज्यावेळेस आपण कंबाईन करतो स्कीमा तर काय पॉसिबिलिटी आहे तर डेटा डुप्लिकेशन रिडंडन्सी रिपिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन राइट then how to remove this we can use the different methods so the good design is that if you are combining schemas then there should be less redundancy रिपिटेशन जी इन्फॉर्मेशन जी होणार आहे ती कमीत कमी असावी नसायलाच पाहिजे जर होत असेल डुप्लिकेशन ओके वी कॅन ऍक्सेप्ट बट दॅट शुड बी व्हेरी लेस such a design is called as good design. Consider combining loan branch and loan. So we take the two different relations now. We are going to take loan number, loan and borrower, right? Here and here one more example. Who's that now? I request all of you to mute your mics. Do not unmute in between. Else we'll waste our time like this and your syllabus is not going to cover. शेवटी विचारतो मी तुम्हाला प्रश्न काय असतील तर शक्यतो असं सांगितलं जाईल की तुम्हाला काय अडचण असणार नाहीये सगळं समजेल तुम्हाला जर तुम्ही ऐकलं तर व्यवस्थित जर डाऊट असतील तर तुम्ही रेज करा हँड आपण फायनली तुमचे क्वेश्चन्स घेऊ ओके इन बिटवीन nobody will unmute now except me okay so we are going to take now loan branch and loan branch and loan so you can see here loan branch will have loan number and branch name and loan number and amount so this is loan number amount loan number branch name when we combine we get this so no repetition can you see now we have combined two small tables and now what we are getting after combination or combining after schema combining we are getting no repetition so such your design should be right so such a way your design and your attributes should be such a way you should design your tables such design is called as good design good so that is feature of good design can we split yes we can split it and that is called as a decomposition even when we decompose we should not lose any information so your design should be lossless right आता आपण हे कंबाईन केलं समजा आपण स्प्लिट करतोय डिकम्पोज करतोय तर त्यावेळेस सुद्धा तुमची इन्फॉर्मेशन लॉस नाही व्हायला पाहिजे असं डिझाईन तुमचं असायला पाहिजे दॅट इज लॉसलेस so it is functional dependency very important factor functional dependency is represented as
like that. You can observe here loan number arrow amount. This also read as loan number determines amount. आता लोन नंबर आणि अमाउंट कुठे आहे? इथे आहे. राइट, leftmost top table. Is it visible? Anyone can answer. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. मग आपल्याला इथं लोन नंबर आणि अमाऊंट दिसतंय, राईट? इथे आपण काय म्हणतोय की फंक्शनल डिपेंडन्सी एक कन्सेप्ट आहे. काय आहे फंक्शनल डिपेंडन्सी? त्यात आपण फंक्शनल डिपेंडन्सी लोन नंबर एरो अमाऊंट असं रिप्रेझेंट करू शकतो. त्याला वाचताना असं वाचलं जातं की इट लोन नंबर डिटरमाइन्स अमाऊंट और अमाऊंट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन लोन नंबर. दॅट इज ऑल्सो ट्रू. याचा अर्थ लोन नंबर वरून आपण अमाऊंट कॅल्क्युलेट करतोय का, इव्हॅल्युएट करतोय का, असं आहे का इव्हॅल्युएशन वगैरे? नाही. डेटाबेस मध्ये म्हणजे आपण म्हणतो ना एक्स डिटरमाइन्स वाय, म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू दिली असेल तर वाय आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, assume that y is equal to x square. You have given x value 5. So what is y value? What is y value? Are you there? Y is equal to x square. X value is given. X is 5. So what is y value? Am I audible? 25, sir. Yes, y is 25. So we can say that based on the x value, we can determine y. Right? So y is dependent on x. हे ऍक्सेप्टेबल आहे कधी? ह्या फॉर्म्युलेनुसार जर आपण कॉम्प्युट करत असेल तर. इफ वी आर कॉम्प्युटिंग. बट इन डेटाबेस वी आर नॉट डुईंग लाईक दॅट. अमाऊंट इज डिपेंडंट ऑन लोन नंबर. याचा अर्थ काय की जर टेबल दिला असेल म्हणजे आपल्याला ऑलरेडी रिलेशन माहिती आहे, रिलेशन मध्ये ऑल व्हॅल्यूज आहेत, आणि जर आपल्याला लोन नंबरची व्हॅल्यू माहिती असेल तर आपण अमाऊंट काय आहे त्याची ती व्हॅल्यू सर्च करू शकत असेल तर त्याला म्हणायचं फंक्शनल डिपेंडन्सी. आलं लक्षात? म्हणजे इथं आपण कॉम्प्युट करणार नाहीये, आपण कॅल्क्युलेट करणार नाहीये व्हॅल्यू. फंक्शनल डिपेंडन्सी याचा अर्थ अमाऊंट इज डिपेंडंट ऑन लोन नंबर. म्हणजेच काय, जर मला लोन नंबरची व्हॅल्यू माहिती असेल ह्या टेबल रिलेटेड, म्हणजे ऑलरेडी रिलेशन इन एक्झिस्टन्स आहे, टेबल दिलेला आहे, रिलेशन दिलेलं आहे, त्याच्यात सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत, आणि त्यातल्या एका ऍट्रिब्यूटची व्हॅल्यू जर मला माहिती असेल तर त्या व्हॅल्यू वरून मी दुसऱ्या ऍट्रिब्यूटची व्हॅल्यू शोधू शकतो का, सर्च करू शकतो का, फाइंड आउट करू शकतो का? जर एस, तर ज्या ऍट्रिब्यूटची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे तो ऍट्रिब्यूट पहिल्या ऍट्रिब्यूटला ज्याच्या व्हॅल्यूवरून आपण फाइंड आउट केलं त्याच्यावर डिपेंडंट आहे असं म्हटलं जातं, आणि दॅट इज फंक्शनल डिपेंडन्सी कन्सेप्ट. एम आय क्लिअर? आता लोन नंबरची व्हॅल्यू मला माहिती आहे खालच्या टेबलमध्ये L100. L100 वरून मी त्याची ब्रांच नेम कुठली आहे, ह्या लोन नंबर रिलेटेड ब्रांच नेम कुठली आहे हे फाइंड आउट करू शकतो का? येस. फ्रॉम लोन नंबर आय कॅन सर्च दॅट ब्रांच नेम, स्प्रिंगफील्ड. That indicates branch name is functionally dependent on loan number, or loan number arrow branch name असं आपण ते रिप्रेझेंट करतो. याचाच अर्थ लोन नंबर फाइंड आउट्स ब्रांच नेम असं इथं लिहिलं ते लोन नंबर टू अमाऊंट. सो दिस इंडिकेट्स फंक्शनल डिपेंडन्सी. याचा अर्थ कॉम्प्युट नाही, रिमेंबर डेटाबेस रिलेटेड, ते आपण कॅल्क्युलेट करतो असं नाही. तर लोन नंबरची व्हॅल्यू माहिती असेल तर त्या व्हॅल्यूवरून मी त्या लोन नंबरची अमाऊंट किती आहे रिलेशन मध्ये ते सर्च करू शकतो. जर होत असेल तरच ती फंक्शनल डिपेंडंट, जर होत नसेल तर नॉट पॉसिबल.
and that's why we say that loan number, as based on that we can search other values. It indicates it is the candidate key or it is the primary key. आणि जेवढ्या व्हॅल्यूज आपण एका व्हॅल्यूवरून सर्च करू शकतो अदर ॲट्रिब्यूटच्या, त्याच्यावरून आपण अशी फंक्शनल डिपेंडन्सी लिहू शकतो. and those are called as functional dependency rules. इथपर्यंत कोणाला डाऊट आहे का? कोणाला कळालं नाही असं आहे का? जर असेल तर त्यांनी अनम्यूट करा आणि विचारा. Anybody have any doubt? Have you understood functional dependency concept? ते कसं रिप्रेझेंट करायचं ते आपण लिहिले इकडे. लोन नंबर arrow amount. It also read as loan number computes amount, or amount is dependent on loan number, or loan number functionally dependent on amount. असं पण आपण ते रीड करू शकतो, पण रिप्रेझेंट करताना असा अर्थ आहे. आता अमाऊंट एरो लोन नंबर असा असेल तर याचा अर्थ अमाऊंटच्या व्हॅल्यूवरून आपण लोन नंबरची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो, पण ते तसं होणार नाही. का नाही होणार? आता अमाऊंट 10,000 खूप आहे. आता प्रत्येक 10,000ची लोन नंबर याला 100च असेल का? नॉट पॉसिबल. इट कॅन हॅव डिफरंट नंबर बिकॉज लोन नंबर्स विल बी युनिक. जसं रोल नंबर आहे आणि रोल नंबर आहे आणि एक बऱ्याचशा स्टुडंटचं नाव सचिन आहे, मग सचिन वरून त्याचा रोल नंबर फाइंड आउट करू शकतो का आपण? नाही एक्झॅक्ट, कारण तिथे खूप सारे येतील ना, खूप सारे सचिन आहेत. पण रोल नंबर वरून परफेक्ट त्याचं नाव की सचिन नाव कोणाचं आहे त्याचा रोल नंबर काय आपण करू शकतो. सो वी कॅन से रोल नंबर फंक्शनल डिपेंडंट नेम. आर यू देअर? सचिन. सो दिस इज फंक्शनल डिपेंडन्सी कॉन्सेप्ट. कोणाला कळालं नाही असं कोणी आहे का? सांगा, रेज युअर हँड्स, or in chat box you can type your query, or you can unmute and you can ask. Anybody? सर्वांना कळालंय? You can type messages in chat box. समजले का? Yes. Any doubt? Am I audible? Okay. We'll proceed now. No doubts. So this is the concept of functional dependency. एकदा functional dependency कळाली तुम्हाला, लक्षात घ्या आणखी एकदा फंक्शनल डिपेंडन्सी कळाली तर तुम्हाला नॉर्मलायझेशन खूप इझी आहे समजणं आणि होल युनिट. फंक्शनल डिपेंडन्सी ज्यांना कोणाला कळाली नसेल तर त्यांनी विचारा. इथं आपण कॉम्प्युट करत नाहीये, मी एक्झाम्पल दाखवलं. असं कॉम्प्युट करत असेल, ह्या व्हॅल्यूवरून ती व्हॅल्यू काढत असेल आपण कॅल्क्युलेट करून फॉर्म्युला वापरून, तर ते वेगळं. इथे तसं नाहीये. तुम्हाला ऑलरेडी एक टेबल दिलाय, रिलेशन दिले, आणि या रिलेशन मध्ये वेगवेगळे ऍट्रिब्यूट आहेत, त्यांच्या सगळ्यांच्या व्हॅल्यू आहेत. एखाद्या ऍट्रिब्यूटची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती असेल, त्याच्यावरून दुसऱ्या ऍट्रिब्यूटची त्याच रिलेटेड इंटररिलेटेड डेटा म्हणतोय आपण, ती व्हॅल्यू तुम्ही शोधू शकताय का, सर्च करू शकताय का? जर येस, देन इट इज अ फंक्शनल डिपेंडन्सी, आणि त्याचे रूल्स आपण लिहू शकतो त्या टेबलचे. आता इथे दोनच व्हॅल्यूज घेतल्यात, एखाद्या इथे 5-6 ऍट्रिब्यूट्स असतील आणि त्याच्यातले कुठल्या व्हॅल्यूवरून कुठले व्हॅल्यू आपण शोधू शकतो, असं असेल तर ते आपण सगळे रूल्स लिहू शकतो. ओके. त्याचा नियम काय आहे, तर ज्या व्हॅल्यूवरून आपण जी व्हॅल्यू शोधू शकतो ती पहिल्यांदा लेफ्टला लिहायची, एरो, आणि राईटला जी व्हॅल्यू आपण शोधू शकतो, शोधणार आहे ती व्हॅल्यू. लोन नंबर वरून आपण अमाऊंट शोधू शकतो, म्हणून लोन नंबर लेफ्टला, एरो नंतर अमाऊंट राईटला. ओके. आणि ह्या रूल्स वरून आपण नॉर्मलायझेशन बघू शकतो आणि त्याचे टाइप्स. मग नॉर्मलायझेशन म्हणजे काय? आता इथं आपण थोडं मोठं करतो. ओके. So we'll go next. So we are taking one example. Suppose we decompose employee into employee 1 and employee 2.
आणि परत ह्या दोन आपण कंबाईन केलं काय होतंय बघू. सो वी हॅव टेकन एम्प्लॉई. एम्प्लॉई कुठे इथे. सो एम्प्लॉई आय डी, एम्प्लॉई नेम, टेलिफोन नंबर, स्टार्ट डेट. या एम्प्लॉईला आपण 2 टेबलमध्ये डिकम्पोज केलं राईट आणि परत त्याला कंबाईन केलं. काय होतंय बघूयात. सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्लाइड. Employee ID, employee name, telephone number, start date. Hope this slide is visible. So we have divided this into employee 1 and employee 2. Employee 1 मध्ये employee ID and employee name फक्त घेतला. So we have taken employee ID and employee name, 2 attributes as a separate table, separate relation. Employee name, telephone number and start date as a separate table, separate relation. So like this as shown in the slide, and we have joined it, we have combined it. So this Damru sarka sign hai na, this is indicating as a join. Hope it is visible now. You can see here, this is this sign, this is your join sign. परत दोन्ही टेबल आपण जॉईन केले and we are getting this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kim 882 00 1984 29 March 1994 like this. So we are getting, we do have to we are having 2 records now. They are mentioned 4. And in between, due to this, we are getting information lost. So this is your lossy decomposition. इथे तुमची information loss कशी होतीये हे दाखवलंय. असं तुमचं decomposition असायला नको आहे. It should not have this kind of loss. Then it is a good design. जर loss होत नसेल तर. मग लॉस होत असेल तर काय करायचं, कसं थांबवायचं, आणि त्यासाठी आपल्याला नॉर्मलायझेशन टेक्निक्स आहेत. काय आहे नॉर्मलायझेशन म्हणजे? सो नॉर्मलायझेशन इज अ टेक्निक फॉर प्रोड्युसिंग अ सेट ऑफ रिलेशन्स विथ डिझायरेबल प्रॉपर्टीज गिवन द डेटा रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज. जशा प्रॉपर्टीज दिलेत आणि जशी डेटा रिक्वायरमेंट दिली आहे एखाद्या एंटरप्राइजची, त्याच्यानुसार तसे रिलेशन्स प्रोड्यूस करायच्या टेक्निकला नॉर्मलायझेशन म्हणतात. म्हणजे असं लॉस होत असेल तर तो लॉस न होत देता आपण अप्लाय करायची प्रोसेस, अशी प्रोसेस अप्लाय करायची की आपल्याला जे पाहिजे, डिकम्पोजिशन करायचं असेल, कंबाईन करायचं असेल, स्कीमा 2 टेबलमध्ये डिवाइड करायचं असेल, या सगळ्या प्रोसेस आपण करू शकतो. आणि त्या प्रोसेस जी करणार आहे त्या प्रोसेसला म्हणायचं नॉर्मलायझेशन. सो रिमेंबर, नॉर्मलायझेशन इज अ टेक्निक फॉर प्रोड्युसिंग अ सेट ऑफ रिलेशन्स. असे सेट ऑफ रिलेशन्स आपण जनरेट करणार आहे, प्रोड्यूस करणार आहे की त्यांना डिझायरेबल प्रॉपर्टी, जे आपल्याला प्रॉपर्टीज पाहिजे होत्या त्या आहेत, आणि ज्या एंटरप्राइजसाठी जो काही डेटा रिक्वायरमेंट होता त्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे ते आपण क्रिएट करू शकतो. आणि ह्याच टेक्निकला, हे करण्याच्या टेक्निकला म्हणायचं नॉर्मलायझेशन. ऑल ऑफ यू नोट डाऊन दिस. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलायझेशन. होप यू अंडरस्टूड. कळालं का? गुड फीचर्स काय आहेत बघितलं आपण. लॉस व्हायला नाही पाहिजे, डेटा रिपीट नाही व्हायला पाहिजे, रिडंडन्सी नाही व्हायला पाहिजे. येस साक्षी. येस साक्षी, यू कॅन आस्क युअर क्वेश्चन. You're not audible clearly. Hello. You can type, no problem. Somebody asked join and union both are same. No, join and union are not same. Union is a set operation. मग आपण कार्टेशियन, इंटरसेक्शन अँड युनियन हे 3 ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो सेटवर. आणि जॉईन वरून काय करतोय आपण, टेबल्स कंबाईन करतोय किंवा त्यांचा डेटा सर्च करतोय, ऍक्सेस करतोय मॅचिंग कंडिशन मधून. दिस इज डिफरंट. युनियन मध्ये काय होतं, इंटरसेक्शन मध्ये काय होतं आणि
या सेट ऑपरेशन मध्ये काय होते आपण नंतर बघूयात. हा साक्षी, यू कॅन टाइप युअर क्वेश्चन, यू आर नॉट ऑडिबल क्लिअरली. ओके. जनरलायझेशन इज अ टेक्निक. स्पेशलायझेशन, जनरलायझेशन हे वेगळे आहेत. नॉर्मलायझेशन काय आहे? तर नॉर्मलायझेशन मध्ये काय करतोय आपण की माझ्या एंटरप्राइजचा डेटा मला असा पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आता आपण इथं लिहिलं लोन नंबर, राईट. लोन घेतलाय आणि बॉरोवर घेतलाय, बरोबर. बॉरोवर आणि लोन. आता ज्यावेळेस मी ह्या दोघांना कंबाईन करतो तर मला असं होत आहे, म्हणजे डेटा माझ्या रिपीट होतोय. तर हे रिपीट नकोय मला. मग न होण्यासाठी जर झाला तर काय करायचं, तर झाला रिपीट तर त्याला आपण कन्वर्ट करायचं की मी जर कंबाईन केलं तर मला त्यात रिडंडन्सी नको आहे. मग मी कंबाईन केल्यानंतर रिडंडन्सी काढून टाकून ते विदाउट रिडंडन्सी कसं देता येईल हे पण बघणार, आणि हे करायच्या टेक्निकला आपण नॉर्मलायझेशन म्हणणार. ओके. आता इथं काय होत आहे, इथं काहीच नाही होत. मग आपण काय केलं, असं लोन ब्रांचने लोन घेतले आणि त्यांना आपण कंबाईन केलं तर इथं लॉस होत नाहीये, असं आपल्याला प्रिव्हियस ठिकाणी करायचंय. मग आपल्याला काहीतरी सोल्युशन द्यावं लागेल. अँड कन्वर्टिंग दॅट सोल्युशन, क्रिएटिंग दॅट सोल्युशन, सच टेक्निक इज कॉल्ड ॲज अ नॉर्मलायझेशन. इथं इथं काय होतं, आता आपला डेटा लॉस होतोय, राईट. 2 रेकॉर्ड होते टेबलमध्ये, झाले किती? लॉस इन द सेन्स redundancy or you are getting loss actual what it was. आता किमचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हा एम्प्लॉई आयडी आहे, राईट, आपल्या ओरिजिनल टेबल नुसार. आणि खाली काय होते, किमचे 2 आयडी आले, त्याचे टेलिफोन नंबर्स 2 आले, त्याची स्टार्टिंग डेट वेगळी आली. मग नेमकं ओरिजिनल कोणतं? मग किमचा ऍक्च्युअल रोल नंबर कोणता? त्याचा टेलिफोन नंबर नेमका कोणता आहे? 882440 आहे का 869449 आहे? सो दिस इज व्हॉट वी आर लूजिंग डेटा. मग आपण डिकम्पोज करताना आपण असं काय टेक्निक वापरायचं की हे असं होणार नाही, ते सजेस्ट करणारा प्रोसेसला आपण नॉर्मलायझेशन म्हणतो. इट इज डिफरंट दॅन युअर स्पेशलायझेशन अँड जनरलायझेशन. ओके, होप साक्षी आय एम क्लिअर. आता हे टेक्निक्स काय आहेत ते बघणार आहोत आपण, ते कसे दिले जातात सोल्युशन्स ते बघणार आहोत आपण. आणि त्यासाठी तिथे नॉर्मलायझेशन नॉर्मल फॉर्म्स आहेत. दॅट इज फर्स्ट एन एफ, सिंगल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, त्याला आपण म्हणू शकतो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. सेकंड इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, fourth NF, fifth NF, and those are having different names also, right? Sakshi, am I clear? Yes, sir. I am audible but voice is low. Okay, am I audible now, clear and loud? Aarti. Okay, shall we proceed? 3 मिनिटं आहेत, त्याच्यानंतर परत तुम्ही जॉईन करायचं आहे सेम लिंकला. ओके, आणि जॉईन झाल्यानंतरच आपण अटेंडन्स घेणार आहे. सो विल गो फॉर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. आता आपण कंडिशन दिलेत, आता आपण सांगितले की आपल्याला कसं पाहिजे डेटा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मध्ये. डोमेन इज atomic if its elements are considered to be individual with. Okay, shall we proceed? नॉर्मलायझेशन म्हणजे काय कळलं, लिहून घेतलं तुम्ही? इज अ टेक्निक फॉर प्रोड्युसिंग अ सेट ऑफ रिलेशन्स विथ डिझायरेबल प्रॉपर्टीज and given the data requirements of an enterprise, as per the given the data requirements of an enterprise. मग जशा प्रॉपर्टीज पाहिजेत आणि जसा डेटा रिक्वायरमेंट आहे एंटरप्राइजचा तसे रिलेशन्स क्रिएट करणं, आणि ह्या क्रिएट करायच्या टेक्निकला नॉर्मलायझेशन म्हणायचं. मग हे काय असू शकतात प्रॉपर्टीज, काय रिक्वायरमेंट असू शकतात एंटरप्राइजच्या? आता मला एंटरप्राइज ॲज अ युनिव्हर्सिटी मला एक युनिक नंबर असाइन करायचा सगळ्या विद्यार्थ्यांना, राईट. युनिक नंबर जो एकदाच दिला जाईल आणि तो ऑल जोपर्यंत ते पास आउट होत नाही त्या कोर्स मधून तोपर्यंत त्यांना तो एकच राहील, अँड दॅट इज युअर PRN नंबर. मग PRN नंबर किती डिजिट्स आहे? ॲज्युम 16 डिजिट्स आहे. तर 16 डिजिट्स असलेला नंबर असाइन करणं दॅट इज नॉर्मलायझेशन. मग त्या नंबरला सगळा डेटा असाइन होणार, आणि एकदा तो नंबर असाइन झाला, फॉर एक्झाम्पल की ह्या नंबरचा नेम आहे
सपोज एनी सचिन तेंडुलकर, तर ऑलवेज इट शोज दॅट नेम. आय एम ट्राइंग टू अवॉइड युअर टेकिंग युअर नेम्स. जर कोणाच्या नावाशी मॅच झालं तर जस्ट इट इज अ कोइन्सिडंट, डोंट टेक पर्सनली. मग फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म काय म्हणतो? डोमेन इज ॲटॉमिक. म्हणजे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मध्ये जर एखादा रिलेशन असेल, टेबल असेल, तर त्याचे डोमेन व्हॅल्यूज, व्हॉट इज मीन बाय डोमेन व्हॅल्यू? डोमेन व्हॅल्यू जे काही आपण टेबलमध्ये लिहिणार आहे, ॲट्रिब्यूटच्या व्हॅल्यू आणि कॉलमच्या व्हॅल्यू, रोच्या व्हॅल्यू, ॲज अ टपल व्हॅल्यू, ऑल दोज व्हॅल्यूज आर कॉल्ड ॲज अ डोमेन व्हॅल्यूज ऑफ रिलेशन. जर ॲट्रिब्यूटच्या फक्त व्हॅल्यूज असतील तर ऑल दोज आर डोमेन व्हॅल्यूज ऑफ ॲट्रिब्यूट. डोमेन इज ॲटॉमिक इफ इट एलिमेंट्स आर कन्सिडर्ड ॲज इनडिव्हिजिबल युनिट. मग फर्स्ट नॉर्मल काय फॉर्म म्हणतो की माझे जे काही व्हॅल्यूज आहेत डोमेनच्या त्या ऑलवेज ॲटॉमिक असायला पाहिजेत. ॲटॉमिक म्हणजे इनडिव्हिजिबल, ज्याचे दोन भाग करता येत नाहीत असे. आता नॉन ॲटॉमिक डिव्हिजिबल भाग करता येण्यासारखं नाव म्हणजे काय किंवा व्हॅल्यू म्हणजे काय? तर इथे एक आपण एक्झाम्पल घेतोय, CS101. एक मिनिटापेक्षा कमी वेळ राहिलाय, हे एक्झाम्पल आपण लगेच एक्सप्लेन करूयात. वन्स इट इज क्लोज्ड यू जॉइन अगेन.